سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھنا، اس کی فضیلت ہے کہ حج مبرور کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کیا یہ فضیلت ویڈیو کال پر دیکھنے یا تصویر میں دیکھنے کی بھی ہے؟ تو تصویر یا تصور میں دیکھنے کا یہ نہیں ہے، اس کی شرح میں یہ کہیں نہیں پڑھا، دیکھنا اب ظاہر وہ حیات ہوں گے تو ہی دیکھے گا۔ سیدی یہ انداز جو ہے آپ کا، یہ بچپن سے ہے؟ خوش اخلاقی، بہترین انداز، مسکرانے والے انداز، اس پہ استقامت کیسے آپ کو میسر ہوتی ہے؟ مجھے غصہ نہیں آتا ایسا تھوڑی ہے، قول یاد آ گیا کہ جس کو غصہ دلایا جائے اور غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ تو یہ غصہ تو آتا ہی ہے، تو مجھے بھی آتا ہے غصہ، لیکن یہ کہ وہ جھگڑالو طبیعت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حافظ محمد علی اطاری ہری پور ہزارہ سے حاضر ہوں۔ یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کعبہ شریف کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا نماز میں کیسا؟ نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا مستحب ہے، جب قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ پر، رکوع میں ہو تو پشت قدم پر، یعنی پاؤں کا جو زمین پر لگتا ہے اس کا اوپری حصہ اس پر، اور سجدے میں ناک پر۔ التحیات یعنی قاعدے میں گود میں نظر ہو، مستحب بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ محمد ناصر مدنی، امام جامع مسجد فیضان مدینہ طلبہ ڈسٹرکٹ خانیوال سے حاضر ہوں۔ یا سیدی، متعدد اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے۔ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے وبرکاتہ۔ بچوں کی والدہ کے لیے دعا فرما دیں، وہ کافی بیمار ہیں۔ اور میرا سوال یہ ہے حضور کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو یہ کب تک رہے گا؟ حدیثوں میں تو یہی آتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، تو 100 سال، 1000 سال، کروڑ سال، بالآخر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ بتا ہمیشہ کس کو بولتے ہیں؟ کچھ ایسا فرما دیجئے کہ دل مطمئن ہو، آخر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جنتی کبھی بھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ 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 رہیں گے، اور انشاءاللہ آقا کی شفاعت کے صدقے ہم بھی انہی میں ہوں گے نا انشاءاللہ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل، یہ تیرا گمان ہے۔ اپنے اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، جیسا اس نے ظن رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے ویسا انشاءاللہ ہوگا ہمارے ساتھ بھی۔ تو دوزخ میں تو ہماری بلا جائے، ہے نا، لام لان جہنم، ہم جہنم کو ضرور بھریں گے، اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بدعقیدہ ہونا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ جہنم کو ہم ضرور بھریں گے، تو جو منکر ہوئے، اسلام سے نکلے جو، یا اسلام میں آئے ہی نہیں، ہے نا، تو وہ یوں ہی منکر نہیں ہوئے، ان سے جہنم بھرا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر تشویش تو اگر ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ضرور جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ سزا پوری ہونے سے پہلے ہر مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے
باہر آ جائے گا جہنم سے۔ ہاں یہ ڈر ہونا چاہیے، خاص کر یہ بھی کہ اللہ نہ کرے خاتمہ برا ہو گیا، یعنی کفر پر خاتمہ کسی کا ہو گیا، چاہے اس نے لاکھ سجدے کیے، لاکھ نمازیں پڑھی، لاکھ تہجد پڑھی، ہے نا، عمر بھر روزے رکھے، خدا نہ خواستہ کفر پر خاتمہ ہوا، پھر ہمیشہ جہنم، اس کا کوئی سرا نہیں، ہمیشہ 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 کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، یہاں تک کہ موت بھی نہیں آئے گی نا وہاں، کہ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو اب موت کو مینڈے کی شکل میں، مینڈا شیپ کی شکل میں لے آئیں گے، اور پکار پڑے گی، اعلان ہوگا تو سب دیکھیں گے، جھانکیں گے، شاید کوئی سبیل بنے چھٹکارے کی، تو اعلان ہوگا یہ موت ہے، اس مینڈے کو پھر ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے جنتیوں تم کو مبارک کہ تم اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، کبھی نہ نکلو گے، کہ موت ہی نہیں آئے گی اب کسی کو، اور جہنمیوں کے لیے حسرت مالا حسرت ہوگی کہ اب یہ بھی کبھی نہیں نکلیں گے، تو کوئی مسلمان جہنم میں اس وقت نہیں ہوگا، سب باہر آ گئے ہوں گے، جس کا ایمان پر خاتمہ ہو، تو یہ کہ ایمان پر خاتمہ یہ شرط ہے، انما الاعمال بالخواتیم، حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے۔ اب یہ تو پوچھوں گا نہیں کہ آپ کو تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہر ایک کو مطلب یہ تو خوف تو ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا ہوگا کیا، یہ ضروری ہے، خوف، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی بے نیازی سے بندہ ڈرے، پتہ نہیں علم الہی میں میرا کیا حال ہے، ڈرنا چاہیے، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کے معنی وہی ہے کہ وہ کبھی بھی اب نہیں نکلیں گے، جنتی جنت سے اور دوزخی دوزخ سے انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو ہے نا وہ احتیاطاً اس میں توبہ کر لیجیے، جیسے شرعی رہنمائی لے لیجیے، چونکہ قرآن پاک میں کئی مقامات ہم فیہا خالدون، یعنی ہمیشہ رہیں گے جنت میں، اس پہ چونکہ یہ قرآن یہ حکم ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ ہاں یہ ہے عقیدہ، کبھی نہیں نکلیں گے، فائنل ہے، تو اس کا لمٹ نہیں ہے، اور کیفیت بھی اتنی خوفناک ہوگی کہ ہر جہنمی کو اس وقت جب یہ کافر ہی کافر رہ جائیں گے تو ہر ایک کو ایک آگ کی پیٹی میں ڈالا جائے، آگ کے باکس میں، اور اس آگ باکس میں آگ بھڑک رہی ہوگی، پھر اس آگ کے باکس کو ایک اور آگ کے باکس میں ڈالا جائے گا، اس کے بھی باہر آگ بھڑک رہی ہوگی اس باکس کے، پھر تیسرے باکس میں ڈالا جائے گا آگ کے، پھر اس میں بھی وہ آگ سائڈوں پہ اس کے، یہ بھرپور آگ کے اندر سمجھو 3 باکسز کے اندر، 3 صندوقوں کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا، اب یہ ہمیشہ اس میں رہے گا اکیلا۔ اللہ مان واقعی خوف آنا ہی چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے، اس کی صحبت، اس کی صحبت، اس کی سنو، اس کی سنو، بالکل یعنی کہ علم کی کمی کی وجہ سے یار اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، سنو سب کی کرو اپنی، یہ بہت خطرناک باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، سنو صرف اللہ اور رسول کی جو بات درست کرے، حق پر ہو اس کی، تو میں نے تو معیار یہ رکھا نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ماننے والا ہے، چاہنے والا ہے، وہ اس کی بات سنو، تو یہ کہوں گا۔ باقی اب ہر ایک کی بات سننے میں رسک فیکٹر موجود ہے کہ کب کہاں آدمی کو کوئی قلع بازی کھلا دے اور ایمان پر کچھ اللہ نہ کرے ہو جائے ایمان کو، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب کرے، اور ایمان پر عافیت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے کاش دنیا سے جائیں۔ آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی محمد شہاب الدین اتاری، گکھڑ منڈی، ضلع گجرانوالہ سے حاضر ہوں۔ سوال عرض یہ ہے کہ جیسے کہ مفہوم حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھنا، اس کی فضیلت ہے کہ حج مبرور کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ فضیلت ویڈیو کال پر دیکھنے یا تصویر میں دیکھنے کی بھی ہے؟ تصور میں بھی دیکھ لیں، بالکل چلانا تو نہیں ہے نا یار، تو یعنی جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی
रहमत की नज़र से देखे, एक बार देखे, तो उसको हज मबरूर का सवाब मिलेगा। अर्ज़ की गई कि एक से ज़्यादा बार देखने के ताल्लुक से, तो फिर इस तरह का कुछ याद पड़ता है, इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। हर बार उसको हज मबरूर यानी वो हज जो मकबूल हुआ उसका सवाब मिलेगा। लेकिन वो जो हज का सफ़र, वो जो हज करना है ना, जो वो साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ ही रहेगा। इससे मुराद ये नहीं कि उसका हज फ़र्ज़ भी अदा हो गया। तो तस्वीर या तसव्वुर में देखने का ये नहीं है, इसकी शरह में ये कहीं नहीं पड़ा। और देखना, अब ज़रा वो हयात होंगे तो ही देखेगा, जिंदा होंगे तो खुश नसीब है जिनके माँ बाप जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कदर करनी चाहिए कि ये दिन में आपको 100 हज करवा सकते हैं। कि ज़ियारत आप करें शफ़क़त से, रहमत से, महब्बत की नज़र से, खार में आकर नहीं, माँ देती है कि नहीं देती है, स्त्री मेरे कपड़ों पर क्यों नहीं की, ये तो शायद बदतमीज़ी है। रहमत की नज़र से, अल्फाज यही है, रहमत की नज़र से, महब्बत की नज़र से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद ताहिर अत्तारी मुल्तान से हाजिर हूँ। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है, जिस तरह ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, दुरूद पाक लिखने की फ़जीलत है। क्या आईपैड या मोबाइल पर दुरूद पाक लिखने से इसका सवाब मिलेगा? जी, कंपोजिंग से भी मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब्दुल वाजिद रज़ा रावलपिंडी डिवीज़न से शोबा मदरसतुल मदीना बालगान। हुजूर, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि हम जब सफ़र पर निकलते हैं अपने घर से, अब गाड़ी जब चलती है एक स्टॉप से और वो आधे घंटे बाद उसी शहर के अंदर अपने शहर में ही स्टॉप करती है और नमाज का वक्त हो जाता है, तो अब वहाँ पे हम कसर नमाज पढ़ेंगे या अदा नमाज पढ़ेंगे? मुकम्मल 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे वहाँ पर? यानी सफ़र शरई सफ़र है जी शरीफ, तो भी पूरी पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद साकिब रज़ा अत्तारी नाम है। सबसे पहले सवाल है मेरा, उससे पहले आप मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुए, आपको मुबारकबाद, हाज़िर मदीना का शर्फ़ मिला आपको। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके सदक़े हमें भी मदीना पाक की हाज़िरी नसीब करे, और जज़ाकल्लाहु खैरा। और आपको ज़िया पीर व मुर्शिद के सदक़े में आका, ज़िया पीर व मुर्शिद के सदक़े में आका, ये अत्तार आए दोबारा मदीना। आमीन। सवाल आपसे ये है कि दुआ किसी कर दें कि मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, आप नाम लेके दुआ दे दें मदीना पाक की, कि बार बार मदीना पाक की हाज़िरी हो, बार बार मदीना पाक से आऊँ और वहीं पर ही मदफन हो जाऊँ। आप दुआ कर दें नाम लेके। नाम लेके दुआ करूँ तो हर साइल आकर बोलेगा, तो यहाँ से भी बोलेंगे तो आप दुआ कर दें। आपका नाम तो अल्लाह जानता है, साकिब नाम है। अल्लाह जानता है ना आपका नाम। जी, ये मैं इसीलिए मतलब, हाँ कोई सी तगड़ी आपको नीयत सुना दें कि तरकीब बन जाए नाम लेने की, तो मैं दूसरे को भी थोड़ा बोल सकूँ ना, तुम भी नियत करो, तो वो फिर थोड़ा दुश्वारी हो जाएगी ना, तंग गली है ना, तो आसानी होगी। इंशाल्लाह नियत है, ज़िंदगी में मौका मिला तो 12 माह करूँगा इंशाल्लाह। मौका मिला तो सारे बोल देंगे, मौका मिला तो करूँगा, तो मौका मिलने की नीयत है ना। दुआ कर दे आप, मौका भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। या अल्लाह साकिब को मिठा मदीना और बार बार दिखा दे, और इसको मौका भी अता कर दे कि ये 12 माह दे और वक्फ़े मदीना हो जाए। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। सवाल मेरा ये है कि कोई शख्स है, अगर उसका इहराम की हालत में इंतकाल हो गया तो क्या उससे गुस्ल दिया जाएगा? गुस्ल तो फ़र्ज़ है वैसे मैयत का गुस्ल जो ना, मैयत इन्हें मरने से गुस्ल टूट जाता है, उसका बेगुस्ल हो जाता है, ये तो फ़र्ज़ है ही। क्या पहले से इस हालत में फ़र्ज़ था वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल गुस्ल तो देना ही होगा उसका। तो एक नीयत से कई गुस्ल हो जाते हैं ना, उसमें ये नहीं जुम्मे की नमाज जुम्मा है और गुस्ल भी फ़र्ज़ है, तो जुम्मे की भी नीयत कर ली, उस फ़र्ज़ की भी नीयत कर ली, दोनों का सवाब मिल जाएगा।
जज़ाक अल्लाह खैरा। वैयाकुम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, मेरा नाम बासित हुसैन अत्तारी है, अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना फैज़ान नूर मुस्तफ़ा के दर्जा 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशा या सैयदी, मेरा सवाल कुछ यूँ था कि रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों को अगर कोई छोड़ता है या तोड़ता है रोज़ा रखने के बाद तो उसकी कज़ा फ़र्ज़ है, तो इसी तरह रजबुल मुरतब हो या कोई भी आम मतलब कोई भी नफिल रोज़ा बंदा रखता है तो उसको तोड़ता है किसी उज़र की बिना पर या बग़ैर किसी उज़र के, तो उसकी कज़ा नफिल है या उसकी कज़ा भी फ़र्ज़ है? नफल रोज़ा रख कर भी वो पूरा करना वाजिब हो जाता है। अब बिला उज़्र तोड़ेगा बग़ैर मजबूरी के तो गुनाहगार भी होगा और क़ज़ा रखनी होगी, और अगर उज़्र से तोड़ा तब भी क़ज़ा रखना होगा। अलबत्ता फ़र्ज़ रोज़ों में ये है कि अगर रोज़ा तोड़ा तो कफ़ारे के शराइत पाए गए तो फिर कफ़ारा भी देना होगा, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों, और बाद सूरतों में कि सिर्फ क़ज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल जब्बार अत्तारी है। या सैयदी, जब मुताला करते हैं किताबों का तो उसमें एक लफ्ज़ बोला जाता है जमहूर, और जमहूर इस तरफ गए हैं, जमहूर का मौक़िफ़ ये है, और जमहूर से क्या मुराद है? जमहूर यानी अक्सर उलमा, अक्सर उलमा, उलमा देखो यूँ हर मस्जिद का इमाम उलमा में नहीं होता। वाकई जो उलमा मुफ्तियान किराम जो जय्यद उलमा होते हैं तो वो अगर अक्सर जैसे फ़ुक़हा किराम, तो ये अगर अक्सर का अगर कौल है, अक्सर माने आधे से ज़्यादा को अक्सर बोलते हैं, तो अक्सर का अगर कौल है तो उसको जमहूर उलमा का कौल ये कहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद आरिफ जुनेदी अत्तारी, KPK सूबाई निगरान। अच्छा, सीधी KPK से अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में अब तक जो है 1300 प्लस इस्लामी भाई एक माह के काफ़िले और इत्तिकाफ़ के समेत ये आलमी मदनी मरकज़ कराची तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ से सआदत हासिल कर 1300 प्लस यानी 25 1300 जी 1300 से ज़ायद 1300 से ज़ायद यहाँ आ चुके हैं। कितने साल में? एक साल में, एक साल 2025 में। और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 प्रोग्रेस है। 2024 में KPK एक माह के काफ़िलों में पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे आए, और KPK सेकंड नंबर आया, पहले नंबर पे, पहले नंबर पर आया। जी जी। और 2025 में 2024 का साबका नवंबर में ही मुकम्मल हो चुका है, और 2 दिसंबर के काफ़िले प्लस में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 600 से ज़ायद इस्लामी भाई साबका साल से इजाफी सफ़र कर चुके हैं एक माह के काफ़िले में। ये है वैसे पठानों में, मैं कहा करता हूँ पठानों में नमाजें बहुत हैं, दीन बहुत है इनके अंदर। तो ये पठानों का ये कि इनको अगर सहूलत मिले ना तो ये मतलब राय खुदा में निकल जाते हैं, इनमें ये क्वालिटी है। सही दी आप इंशाल्लाह आप खुद पठान है तो इंशाल्लाह आखला वाखला करके तैयार करते रहेंगे ना सब मिलकर, तो इंशाल्लाह काफ़िले ही काफ़िले होंगे, बहुत सारे दुख हमारे दूर हो जाएंगे यार। सही दी, ये आपका फैज़ान है और आपकी शफ़क़तें हैं, आप नवाज रहे हैं। नहीं तो मुझे तो बोलने का तरीका आता था, यहीं से पढ़ कर गया था तखस्सुस। सही दी, आपकी बारगाह में हाज़िरी होती थी और बोलना आ गया। आपने इमामा सजाया था सर पे, अल्लाह अल्लाह, दस्तार फ़जीलत के लिए वो अर्ज़ की थी, तो आपने फरमाया था कि यहाँ दस्तार फ़जीलत तो उनकी होगी जो आलमी मदनी मरकज़ से फ़ारिग़ तहसील हैं। तो फिर आपने जो ना, आप कहाँ से? मैं जामिया जुनैदिया गफूरिया से दौर हदीस किया था। जामिया जुनैदिया? जी जी, वो वही है कि पिशावर में। माशाअल्लाह। तो फिर यहाँ से तखस्सुस मैंने किया था। अच्छा, तखस्सुस फिर पूरा किया? जी, एक साल तदरीब नहीं की थी। तदरीब भी की है? नहीं की थी। नहीं की है जी, माशाअल्लाह। तो उस वक्त अर्ज़ की थी तो आपने माशाल्लाह नवाजा था। माशाल्लाह, हजरत हैं आप तो माशाल्लाह। और उसके बाद से माशाल्लाह आप नवाज ही रहे हैं। तो जहाँ पर भी कोई भटकते हैं तो सैयदी आप संभाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह आप ही का फैज़ान है और KPK को नवाजा हुआ है। और अब KPK के आशिकान रसूल के लिए दुआ भी फरमाएं, हमें दावत इस्लामी में आपकी ग़ुलामी में इस्तिक़ामत मिले और ये दीनी काम हमारे KPK में बढ़ते रहें। सैयदी, एक सवाल है और वो है आपके पर्सनली ज़ात के हवाले से, आपके हवाले से है। इंटरनेशनल अफेयर्स के इज्तिमा में शिरकत हुई थी तो करीबी बैठा था। ताहिर भाई मोबाइल पे कुछ मसला ही, चूँकि हुस्न ज़न यही है कि मसला ही कोई ढूंढ रहे होंगे और आपको
پانی کی طلب محسوس ہوئی تو آپ نے اشارہ کیا تو اس وقت طاہر بھائی نہیں دیکھ سکے. تھوڑی دیر بعد طاہر بھائی کی توجہ آئی تو آپ نے انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان کو اشارہ کیا کہ آپ موبائل یوز کر رہے تھے. تو مجھے اس وقت وہ روایت یاد آئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ 10 سال میں نے خدمت کی تو نہ کبھی یہ سنا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور نہ کبھی یہ جو کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. سیدی یہ انداز جو ہے آپ کا یہ بچپن سے ہے یا مطلب کس طریقے سے آپ کو اس طرح اس معاملات میں یہ خوش اخلاقی بہترین انداز مسکرانے والے انداز اس پہ استقامت کیسے آپ کو میسر ہوتی ہے؟ بناوٹی تو مطلب کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے کر لیتے ہیں لیکن ہر وقت مطلب یہ انداز یہ وہ میں جیسے میں استغفر مجھے غصہ نہیں آتا ایسا تھوڑی یار. لیکن سیدی کبھی دیکھا کبھی کا جھوٹ کیوں بولوں مجھے غصہ نہیں آتا؟ غصہ تو آتا ہے مجھے, برداشت وہ الگ بات ہے, لیکن غصہ آتا ہے. غصے سے کوئی بھی پاک نہیں ہے. قول یاد آ گیا کہ جس کو غصہ دلایا جائے اور غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. تو غصہ تو انسان ہوں تو آئے گا, جانور کو بھی آتا ہے غصہ. جانور کو بھی چھیڑو تو وہ چیختا ہے, بھاگتا ہے, حملے کرتا ہے. یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا, جانور کو غصہ آتا ہے, بچے کو غصہ آتا ہے. بچہ بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا تو روتا ہے. دودھ نہیں ماں پلاتی تو یہ روتا ہے, بعض اوقات زور زور سے روتا ہے. تو یہ غالباً وہ غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, احتجاج کر رہا ہوتا ہے. تو یہ غصہ تو آتا ہی ہے, تو مجھے بھی آتا ہے غصہ, لیکن یہ کہ وہ جھگڑالو طبیعت نہیں ہے. الحمدللہ مارا ماری کر دینا اور گالا گالی اور جس طرح لوگ کرتے ہیں اور ڈانٹم ڈانٹ, اس طرح کی عادت نہیں ہے میری الحمدللہ. میں تو مثال دیتا ہوں, بچہ میرے ساتھ ہوتا نا حسن رضا, وہ تو غصہ کرو پاپا مجھے مارو, غصہ کرو. یہ تو کئی بار بول چکا ہے, اس کو مزہ آتا ہے میں غصہ کروں تو. پھر مجھے نقلی غصہ کرنا پڑتا ہے اس کی دل جوئی کے لیے. الحمدللہ اللہ پاک ظلم سے بچائے. غصہ کرنے میں اظہار کرنے کے بعد ظلم ہو جاتا ہے, کیونکہ بارہا ظلم ہو جاتا ہے. اللہ ظلم سے بچائے ہم کو. خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو بھی جائے تو معافی مانگ لیتا ہوں, میری یہ بھی عادت ہے. الحمدللہ حتی الامکان معاف کرا لیتا ہوں. آج انسان ہے, مطلب میں یہ خواہ مجھے آپ بولیں کہ میں کوئی آسمانی مخلوق ہوں, میں زمینی مخلوق ہوں, آپ جیسا ہی ہوں, مجھے غصہ آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی, میرا نام محمد عمر رضا اتاری ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے, تو جیسے کہ بعض لوگ شکر الحمدللہ کہتے ہیں, کہ یہ کہنے سے سنت ادا ہو جائے گی؟ شکر الحمدللہ یہ جو آپ نے الفاظ بولے تو یہ تو عربی نہیں ہے. الحمدللہ کہنا سنت ہے. الحمدللہ رب العالمین کا بھی تذکرہ ہے حدیث پاک میں. ہاں شکر تو ہے نہیں نا, الحمدللہ کہنے سے سنت ادا ہوگی. شکر کا اضافے سے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تو عربی لفظ ہی نہیں ہے. شکر یہ عربی لفظ ہے, کاف ساکن ہو نا شکر, لیکن یہ بھی حدیث میں لفظ پڑا نہیں ہے. حدیث میں کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین, اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ, یعنی اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد قاسم اتاری, قلعہ دیدار سنگھ, ضلع گوجرانوالا سے آپ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضری ہے. میرا حسن سے میرا سوال ہے کہ ہم کو جو 5 نمازیں ملیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو تشریف لے جاتے وقت جو مسجد اقصی میں آپ نے نبیوں کی امامت کروائی, وہ کون سی نماز تھی؟ نفل تھی, فرض کا وہ نہیں تھا وقت کوئی فرض نماز کا. سنت تمام انبیاء کرام اس میں مقتدی تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی, مقدس علی اتاری سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اسلامی بھائیوں کو ذوق مدینہ اور یاد مدینہ میں تڑپنا نصیب ہوا, لیکن جب دعوت اسلامی کا دینی ماحول نہیں تھا تو آپ کو یہ ذوق مدینہ اور تڑپ مدینہ کیسے ملی؟ مجھے مل جائے دعا کریں. یا سیدی آپ صحیح تو ہمیں یہ ذوق میں کہاں مدینہ تڑپتا ملا. ہوں یار, میں تو مسکراتا رہتا ہوں, میری مسکراہٹ مشہور ہے.
लोग बोलते हैं कि मुस्कुराते बहुत है ये। अल्लाह मुझे भी तड़पना नसीब करे, फड़कना नसीब करे। तड़पने वालों को देखकर यूँ मज़ा आता है, मुझे खुशी होती है, हसरत भी आती है। मैं यकीन माने स्क्रीन पर आज एक बार नहीं तो 100 बार कहूँ तो दुरुस्त होगा कि किसी को रोता देखता हूँ तो दुआ करता हूँ, या अल्लाह इसके सदके बख्श दे। अब बदगुमानियाँ कर रहा है, ये खाली खाली नखरे कर रहा है और ड्रामा कर रहा है, तो मेरी आखिरत इतनी आसान नहीं कि मैं दाव पे लगा दूँ। अरे बदगुमानी तो गुनाह है ना। ये कोई किसी को रोता देखकर, बुजुर्गों का भी है कि किसी को रोता देखो तो खुद रो पड़ो, रोना शुरू कर दो। ये इसमें तह में जाना, इसके दिल के अंदर झांकना, ये किसने आपको कह दिया? लोग बोलते हैं रियाकारी करता है। अबे तेरे को कैसे पता चला यार ये रियाकारी करता है? ये बोलते, आपने भी सुना होगा, यार ड्रामा करते हैं, ये रोते हैं, दिखाते हैं लोगों को। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसकी नीयत क्या अल्लाह को पता। रिया का ताल्लुक दिल से, दिल में मैंने और आपने झांक कर देखना नहीं है, और रब को सब खबर है। यानी अगर खुदा ना खास्ता वाकई रियाकार है, तब भी हम अगर उसको कोई करीना नहीं है हमारे पास और रियाकार कहें तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। कि हमारे पास क्या दलील है? हमने तो गुनाह का कस्द किया कि उसको रियाकार बोला। अल्लाह के नज़दीक वाले वो रियाकार हो, हमें इसकी अगर लगाम दे दी गई तो फिर तो निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। हमारे पास इसकी कोई लगाम है ही नहीं दिल में झांक कर देखने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुर्शिद करीम, मेरा नाम उमैर अत्तारी है, जामियातुल मदीना फैज़ान नूर मुस्तफ़ा दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। सवाल ये है कि शादी में अक्सर औक़ात नोटों वाले हार पहनाए जाते हैं, पैसों वाले, तो ये पहनाना जायज़ है या नहीं? तस्वीर इसकी वो ज़ाहिर होती है तो ये मुमानत है इसकी। तस्वीर जैसे कपड़ा तस्वीर वाला पहनना भी नाजायज़ होती है। पहना जाता है हार तो इसमें बिल्कुल फ़ोटो नुमाया रखते हैं जानदार का, ये इसकी मुमानत है, नाजायज़ है फ़ोटो वाला। जबकि ये फ़ोटो सब नुमाया होते ही अंडरस्टूड है, वो जीनत के लिए वो फ़ोटो लगा रहे होते, फ़ोटो के साथ नोट उसको दिखाई जा रही होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा ये सवाल है तो नबियन को भी सूर होता, दर्द होता कि मथे में नबियन को होता था दर्द। अच्छा, अंबिया अलैहिस्सलाम को दर्द सर और बुखार हल्का हल्का ये होता था। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि मुझे भी सर दर्द और बुखार या उसका भी है, आला हज़रत का भी इस तरह वो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर गालिबन इन्होंने फरमाया था, कहीं मलफूजात में शायद। बीमारियां तो मुक़द्दस बीमारियां हैं। एक बुज़ुर्ग का सर दर्द हुआ तो सारी रात इन्होंने इबादत पे गुजारी, शुक्राने में। नबियों की मुक़द्दस बीमारी मुझे मिली। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक इस तरह भाई हैं, मतलब उन्होंने एक बार मुझे कहा कि मुझे अरसे से मतलब हल्का हल्का बुखार रहता है, बुखार जाता ही नहीं है। तब मैंने अंदाज़ा लगा लिया, समझदार थे, मदनी है। उस वक्त मदनी बने थे नहीं, मैंने याद नहीं है, शायद बन गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि वो हदीस पाक जो है हज़रत सैयदना उबई बिन काब वाली के, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फजीलत इरशाद फरमाई या इन्होंने फजीलत सुनी तो दुआ की कि मुझे हर वक्त बुखार रहे, लेकिन मेरे लिए वो इबादत नमाज़ों में और जिहाद में रुकावट ना बने। इस तरह की दुआ फरमाई थी उन्होंने। तो इनको फिर ज़िंदगी भर हल्का हल्का बुखार रहता था। तो मैंने कहा कहीं तुमने भी दुआ तो नहीं मांगी? हाँ, तो जब दुआ मांगी तब दुआ क्यों मुझसे दुआ क्यों करवा रहे हो कि बुखार चला जाए? थक गए थे बेचारे, ऐसा लगा मुझे। तो अल्लाह पाक करम फरमाए। तो इसलिए वो मैं बोल दूँ ना आपको, क्या ऐसे नहीं कोई दर्द सर मांग ले और आफियत, तो मतलब वो फिर आजमाइश हो जाए। तो हम आफियत का सवाल करते हैं। दर्द सर के बगैर भी तो और भी तो बहुत सारी सुन्नतें जिन पर अमल अल्लाह नसीब कर दे हमको। तो दर्द सर होना सुन्नत नहीं कहलाएगा। ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को ये मरज़ बुखार ने बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज़ किया है। बुखार शरीफ भी हाजिर होता था, वो बुखार जो शरीफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गिला शिकवा नहीं फरमाया, और इलाज करना ये भी सुन्नत है। तो हम आफियत मांगे, मुसीबत मांग कर सब्र मांगे, ये नहीं ठीक मतलब, बल्कि मुसीबत से पनाह मांगे।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कहा जाता है कि जब उलमा की बारगाह में जाए तो अपनी ज़ुबान को संभाला जाए। उलमा की बारगाह में जाएंगे तो अपनी ज़ुबान को संभाला जाएगा, तो सवाल कैसे किया जाएगा? जबान संभालने का मतलब है कि ज्यादा चिक चिक ना करे, फालतू इधर उधर की जो हाँकते हैं ना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि किसी के पास जाए जब इस तरह के लोगों के पास खाली प्याला लेकर जाए ताकि इसमें कुछ भरे। हम लोगों ने नब्ज़ देखनी होती है, तशखीस करनी होती है, तो औरतों को, इस्लामी बहनों को नब्ज़ देखते हुए हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? आप पर कोई फर्ज वाजिब तो नहीं कि इसका इलाज करें, वो तबीबा भी तो होती हैं, तबीबात से वो इलाज कराएंगी। और जो वाकई 100% पर्दा नशीन होगी वो आपके करीब आएगी भी नहीं, लेडी डॉक्टर ढूंढेगी। हाँ, कोई इलाज ऐसे होता है कि लेडी डॉक्टर के बस का नहीं होता, वो डॉक्टर ही करता है। सरसब्ज़ इस गुलजार के